బిందు స్వరూపాన్ని, జ్యోతిర్బిందు స్వరూపాన్ని. I go beyond this physical world శాంత of 5 elements. యుతమైన ఆత్మను నేను ఈ 5 And go to the land of silence, my sweet home. తత్వాలకు అతీతంగా మధురమైన నా ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నాను. There is silence. అక్కడంతా సైలెన్స్ ఉంది, Liberation. ముక్తి ఉంది. Nothing pulls the soul. ఆత్మను ఏమి It's a very beautiful ఆకర్షించవు. element of light. చాలా సుందరమైన బ్రహ్మతత్వం ఉంది. And I sit with Baba. బాబాతో కూర్చుని And serve all the souls of the world. ప్రపంచంలో ఉన్న ఆత్మలందరికీ సేవ చేస్తున్నాను. So that out of confusion, souls feel the pull కన్ఫ్యూజన్ వల్ల towards ఆత్మలకు the eternal stage, and also to return home. కన్ఫ్యూజన్ నుండి ఆత్మలు తమ ఇంటికి తిరిగి So that all the souls ఆకర్షితమవుతున్నారు. ఆత్మలందరూ think about the world of peace, ప్రపంచ శాంతి గురించి ఆలోచిస్తూ, world of love, happiness, ప్రియమైన ప్రపంచం, సంతోషకరమైన హ్యాపీ so వరల్డ్ that we can collectively create the new world ఆలోచించటం ద్వారా మనందరం కలిసి కొత్త ప్రపంచాన్ని, peace, పవిత్రమైన ప్రపంచం, శాంతి, సంతోషకరమైన ప్రపంచాన్ని కలిసి సృష్టిద్దాం. It is the time for transformation. ఈ సమయం మార్పుకు నాంది. And we all have to be instrument మనందరం సేవాదారులుగా అవ్వాలి. to bring that transformation ఆ మార్పును తీసుకురావటం కోసం and emerge our original deity sanskars and deity nature. దేవతా సంస్కారాలను, దేవతా స్వరూపాన్ని ఇప్పుడు వ్యక్తం చేసుకోవాలి. We take drishti and blessings from Baba. బాబా నుండి దృష్టిని, బ్లెస్సింగ్స్ను తీసుకుందాం. And just be lighthouse and light house. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్గా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. As a world server, entertaining, cheerful, tolerant, and content. Now we'll be listening to Moini Didi. ఓం శాంతి. ఆత్మాభిమానం స్మృతి బిందువులు 5 సార్లు రోజుకు. స్వభావము, స్థితి నుండి మెచ్యూరిటీ. ఈరోజు మనం మోహిని దీది నుండి విందాం. 22 రోజు. ఓం శాంతి. Om Shanti. ఓం శాంతి. There is deep connection of our sanskars and nature. మన సంస్కారాలకి, మన స్వభావానికి దగ్గర సంబంధం ఉంది. Somehow
But now we are creating, cultivating, transforming the nature. మన and స్వభావాన్ని naturally change our sanskars. Pure, divine, సరి చేసుకోవటానికి peaceful sanskars get created. దివ్యమైన So we do not పవిత్రమైన have to wait స్వభావంగా మార్చుకోవటానికి to see that how sanskars are creating the thoughts, but how our thoughts change సంస్కారాలు ఎలా our swabhav change, and that can create సంస్కారాలు ఆలోచనలు తయారు చేయటం కాదు, ఆలోచనల ద్వారా మన సంస్కారాలు ఎలా తయారు చేసుకుంటున్నాం so we had been అనేది looking చూసుకోవాలి. at paying attention on మనం దీని మీద అటెన్షన్ intentions ఇవ్వటం and the కోసం feelings. మన ఫీలింగ్స్ మీద, మన Intentions have to భావం be మీద, very pure. Feelings have to be very pure. మన ఉద్దేశం, And భావము then actually పవిత్రంగా ఉండాలి, what intention భావన is పవిత్రంగానే ఉండాలి. there, right? We are Baba's children. We know what is renunciation. మనం బాబా పిల్లలం, మనకు తెలుసు. We instantly come to మనం know త్యాగులం. if there is some expectations in my intentions. But I think each one of us can at least say to oneself, yes, I have good intentions. Because when you do that, మనకు మంచి you internally become ఇంటెన్షన్స్ very ఉన్నప్పుడు మనం అంతర్ముఖంగా చాలా స్టేబుల్గా, కేర్ఫ్రీగా కూడా ఉంటాము. sometimes it could happen ఒక్కోసారి that there is misunderstanding of some kind. మనకి ఏదైనా మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నా, Or దేని మీదైనా you spoke something, words, you said something, but ఏదైనా you మనం didn't ఎవరినైనా intend to hurt అన్నా కానీ anyone, మనం ఎవరిని but someone gets hurt. బాధ పెట్టాలని కాకపోయి ఉద్దేశం లేకపోయినా ఎవరైనా You బాధపడితే remain happy and joyful because that was not your intention. మన ఉద్దేశం అది కాదు కాబట్టి So intentions, and then if your intentions are pure, you are able to maintain pure feelings. మన ఉద్దేశం పవిత్రంగా, శ్రేష్టంగా ఉంటే మన And pure feelings భావనలు కూడా, are ఫీలింగ్స్ very, కూడా very important. పవిత్రంగా ఉంటాయి. మరి ఈ ప్యూర్ ఫీలింగ్స్ Because ప్రతి everyone వాళ్ళకు has వాళ్ళ to జీవితంలో experience చాలా ముఖ్యం. feelings, right? ఎందుకంటే మనం అన్ని మన ఫీలింగ్స్ ద్వారానే మనం అనుభవం చేస్తాం. So this inner lightness, ఈ అంత because of the pure intentions కాంతి, and pure అంత feelings, తేలికతనం, inner lightness, ఇంటర్నల్ లైట్నెస్, మనసు తేలికగా and ఉంటుంది. inner lightness keeps you very joyful. ఆ ఇంటర్నల్ లైట్నెస్ ద్వారా మనం జాయ్ఫుల్ గా ఉండొచ్చు. In front of me, Brahma Baba, నా ముందు even when we were taking Drishti from Abid Babdada, బ్రహ్మ బాబా there was such a beautiful natural. ఉన్నప్పుడు, బాబ్దాదా నుండి దృష్టి తీసుకుంటున్నప్పుడు చాలా సహజమైన So it's deeply connected with our చాలా సహజమైన తేలికతనం, so చీర్ఫుల్నెస్ when you ఉండేది. want to help someone, but ఎవరికైనా మనం ఏదైనా that, సహాయం చేయాలనుకున్నా అది ఆ విధంగా వర్క్ అవ్వకపోతే but you can go into your conscience and say, మన I really wanted to do something good. మన కాన్సైన్స్ లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు, నేను సరిగ్గా చేయాలనుకున్నాను So that అని. keeps you very light, and అది మనం తేలిగ్గా చేస్తుంది. if you are light, you are also joyful. మనం తేలిగ్గా ఉన్నప్పుడు It's the nature to be light-hearted. మనం హాయిగా కూడా ఉంటాము. సో మన స్వభావం అలా తేలికతనంతో ఉండాలి, Make the లైట్ nature హార్టెడ్గా ఉండాలి, always joyful, cheerful. ఎప్పుడు హాయిగా ఉండాలి, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి, జాయ్ఫుల్, And that చీర్ఫుల్గా kind of ఉండాలి. swabhav ఆ స్వభావం, is loved by అలాంటి everyone స్వభావం because అందరూ the ఇష్టపడతారు. atmosphere becomes ఎందుకంటే దానివల్ల ఈ వాతావరణం very, అంతా very loving, చాలా very ప్రియంగా, full, ఇష్టంగా cherished with అవుతుంది. happiness and joy. వాతావరణంలో ఆ సంతోషం అనేది అంతా Because the life నిండిపోయి of ఉంటుంది. says, ఎందుకంటే ఈ Baba సంఘం Baba మీద says, జీవితం, బాబా it's చెప్పినట్లుగా joys. ఇది
సుఖప్రదమైన జీవితం, And why we are సంతోషకరమైన confused with జీవితం. identity? దీంట్లో ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. So always in relationships, సంబంధాల్లో ఎప్పుడు you have light and cheerfulness, joyful nature. తేలిగ్గా ఉంటూ నవ్వుతూ But హాయిగా ఉంటే as much you are experienced, you are very stable or mature. మనం స్థిరంగా మెచ్యూర్డ్గా పరిణతి చెందిన వాళ్ళుగా అనుభవం That if చేయొచ్చు. you have deep understanding, అంటే మనకు లోతుగా and if you have తెలిసిందని deep understanding తెలుసుకున్నామనే of అర్థం. yourself, అండర్స్టాండ్ అలా అర్థం చేసుకోవటం వల్ల మనం స్థిరంగా ఉండగలుగుతాం. అదే మెచ్యూరిటీ. But one very important quality is ఒక ముఖ్యమైన tolerance. లక్షణం ఏంటంటే దానికి కావాల్సింది And tolerance సహనం, is not like ఓర్పు కావాలి. టాలరెన్స్. మరి ఓర్పుగా ఉండటం అంటే లొంగిపోవటం అని కాదు. but tolerance is more ఓర్పు అనేది knowing that we all are different. తెలుసుకోవటం మనందరం వేరని So you can make things lighter by tolerating. తెలుసుకోవటం ద్వారా ఆ విషయాలను మనం తేలిగ్గా చేసుకోవచ్చు. But also very important quality is ఇంకోటి contentment. ముఖ్యమైనది ఏంటంటే తృప్తిగా ఉండటం, సంతృప్తిగా ఉండటం. If you are making good efforts, if you are మనం able to మంచి make ప్రయత్నాలు success, చేస్తుంటే if you are able చేస్తూ to do what విజయాన్ని you are, పొందుతూ మరి చేయాల్సింది చేస్తున్నప్పుడు so deep contentment. లోపల లోతైన సంతృప్తి ఉంటుంది. So nature should మరి be joyful, మన స్వభావం హాయిగా ఉండాలి. should have quality of tolerance and also contentment. ఓర్పు ఉండాలి, అలాగే If we సంతృప్తి live ఉండాలి. in a limited number within తక్కువ the మంది world, ఉన్నా కానీ ఈ మన wherever we are, పరివారంలో మనం ఎక్కడున్నా కానీ but we are world benefactors. We have మనం to అందరం serve the whole world. ఈ లోకానికి కళ్యాణం చేయాలి, But then how ఈ సేవ Brahma చేయాలి, లోక సేవ. మరి బ్రహ్మ natural బాబా tolerance, right? ఎలా ఎంత సహనంగా ఉండేవాళ్ళు, ఎంత ఓర్పుగా ఉండేవాళ్ళు. He was defamed, he was abused. తనని ఎన్నో దుర్భాషలాడారు, ఎన్నో All the tests came from people, even from the nature. హీనంగా చూసినా కానీ బాబా అన్నిటినీ సహించారు. We always saw Brahma Baba as knowing that victory is with us. బ్రహ్మ బాబాను చూసినప్పుడల్లా విజయం మనదే God is with us. అని తెలిసేది. God భగవంతుడు మనతో ఉన్నప్పుడు victory is with us too. విజయం కూడా మనదే. So he was very, very stable. సో చాలా చాలా స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళు బ్రహ్మ బాబా. Then in Mount Abu, in the beginning, మౌంట్ ఆబులో very little మొదట్లో facilities. చాలా తక్కువ They సౌలభ్యాలు had to ఉండేవి. cook on wood fire. మరి కట్టెల And పొయ్యిలో the వండేవాళ్ళు. wood, the smoke. మరి పొగొస్తా So ఉండేది much. I కట్టెల పొయ్యిలో. remember that when we went, నాకు గుర్తుంది, మేము వెళ్ళినప్పుడు మాకు మేము 300 చపాతీలు వండాల్సి వచ్చింది. పెద్ద అన్నం గుండెగలు వండాల్సి వచ్చింది. 300 మందికి రోజంతా చేయాలంటే చాలా పొగ వచ్చేది. అప్పుడు విశ్వనాథం దాదా వచ్చేవాళ్ళు, తను సాయం చేసేవాళ్ళు చపాతీలు తయారు చేయటంలో. And he had, as if he's enjoying, there was nothing like tolerance, right? తను దాన్ని మళ్ళీ ఎంతో సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేస్తుండేవాళ్ళు, So ఓర్పుగా many things చేస్తుండేవాళ్ళు. when I think of when I went, నేను వెళ్ళినప్పుడు ఎన్నో అలాంటివి ఉన్నాయి, yes, జరిగాయి. there is intoxication, Baba's ఎంత love, ఉత్సాహం ఉన్నా బాబా ప్రేమలో but like it was very, very cold, very cold. అది చాలా చల్లగా ఉండేది, చాలా చాలా There was చల్లగా no ఉండేది. facility మరి అక్కడ ఏమి for heating or anything. హీటింగ్ కోసం ఎలాంటి So అవస్థలు లేవు. in that way, అయినా also, కానీ అంత అలాంటి వాతావరణంలో కూడా ఓర్పుగా సహనం చేయాల్సి వచ్చింది. someone from Texas that
నేను They said they టెక్సాస్ నుండి never had that cold ఎవరితోనో ever. మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు ఇలాంటి చల్లదనాన్ని లాస్ట్ వీక్‌లో వచ్చిందాన్ని ఎప్పుడు చూడలేదు They వాళ్ళు said we టెక్సాస్‌లో అని never చెప్పారు. use that many woolens, but of course, మేము some ఎప్పుడు of అలాంటి them who go to ఊల్ Madhuban, they also దుప్పట్లు use కూడా woolens. పెట్టుకోలేదన్నారు. So they took మరి out everything and they were using it. మన మధుబన్‌కి వెళ్ళే వాళ్ళ దగ్గర ఏ ఊల్ So దుప్పట్లు ఉంటే అవి వాళ్ళు కొన్ని యూజ్ different చేశారు, kinds. వాడారు. మరి అలా సహనం అనేది రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటుంది. Physical tolerance or with minimum facilities. భౌతికమైన సహనం, చిన్న But actually that tolerance makes you very సౌకర్యాలు strong. లేని చోట కూడా And if you are సహనం mentally ఉండటం, strong, అది it's మన not going to affect you much. మనసులో దృఢంగా ఉంటే ఏది ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినా అవి మన మీద అంత ప్రభావం ఉండవు. Mentally weak, అదే మరి can మానసికంగా మనం say, బలహీనంగా ఉంటే "Sir, how can I do?" ఏది లేకపోయినా నేనేం చేయగలను అన్నది అనిపిస్తుంది. Then body also, the immune system అప్పుడు body శరీరం also goes low. శరీరం యొక్క So we know that రోగ in నిరోధక future, శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. భవిష్యత్తులో many such test papers will come. ఎన్నో టెస్ట్ పేపర్స్ వస్తాయి. Today we are very lucky. We have ఈరోజు everything, right? మనం చాలా అదృష్టవంతులు, మనకు అన్నీ ఉన్నాయి. There are some countries in the కొన్ని world, దేశాల్లో, ఈ ప్రపంచంలో they don't కొన్ని have చోట్ల anything, వాళ్ళకేమీ లేవు, but they manage. కానీ వాళ్ళు ఎలా ఒకలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు. You know that in Kashmir there is lot of snow, lot of కాశ్మీర్లో lots of snow, ఎంతో స్నో ఉంటుంది, కొండలు కొండలు, mountains there. ఎందుకంటే అవన్నీ కొండలు కాబట్టి. And I was in and out for 3 years. నేను కొన్ని ఏళ్ళు Used to have a very వెళ్ళొచ్చేదాన్ని. coal fire. వాళ్ళు చిన్న కోల్డ్ ఫైర్ ఉంటుంది, ఫైర్ They మంట make it in పెట్టుకుంటారు. such a way వాళ్ళు ఎలా చేసుకుంటారంటే that you ఒక can బుట్టలో rescue. ఒక బుట్టలో మంటను పెట్టుకొని అది వాళ్ళతో So పాటు they పెట్టుకుంటారు. keep వాళ్ళ their hands warm. వాళ్ళ చేతులు వేడిగా ఉండేట్టు Very heavy woolen blankets. చాలా చాలా బరువైన వూల్ బ్లాంకెట్లు వేసుకుంటారు. It's not that much electricity and ఎందుకంటే అక్కడ కరెంటు, హీటింగ్ ఉండవు. so tolerance could be of many different types. సహించటం అనేది ఎన్నో రకాలుగా ఉండొచ్చు, సహనం అనేది. But we have to be mature, we have to be strong. కానీ మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, Baba, some మెచ్యూర్డ్గా ఉండాలి. like in India, South India, some బ్రహ్మ బాబా places have very warm సౌత్ ఇండియాలో climate. చాలా So at that time, వేడి not వేడి many centers. వాతావరణం So ఉంటుంది. Baba will ask someone అక్కడ to ఎక్కువ go, "It's very, very సెంటర్లో hot." లేవు. బాబా వెళ్ళమంటే కొంతమంది అన్నారు, బాబా అక్కడ చాలా వేడి ఉంటుంది మేము So no అన్నారు. need to be కొన్ని చోట్ల ఇంకా చల్లగా ఉంటుంది అన్నారు. బాబా చెప్పారు, hot and cold. మీరు మరి సహించాలి కదా వేడిని, చల్లదనాన్ని. బాబా అనేవాళ్ళు. Yes, you are in self-respect. So మనకు everyone respect you. ఆత్మగౌరవం ఉంది అంటే అందరూ మన గౌరవిస్తారు. But there might be some karmic account somewhere కానీ ఎక్కడైనా కర్మ ఖాతాలు ఎక్కడొకటి ఉంటే where you are not respected that much. మనకు అంత గౌరవం But I can still లభించదు. self-respect, right? కానీ నా ఆత్మగౌరవంతో అయితే నేను ఉండొచ్చు కదా. So then deformation and praise, we go beyond that. అప్పుడు మనం Someone praises, we look at Baba and we say, పొగడ్తలకు, I have all this విమర్శలకు power. అతీతంగా అవుతాము. Someone defames you, you stay by truth. మనం విమర్శించినా కానీ మనం సత్యంతోనే ఉంటాము, Hold on to truth and honesty. నిజాయితీగా ఉంటాం. If you are అలా honest, సత్యంతోనూ నిజాయితీగాను whatever deformation happens, it's not going to affect you. ఉంటే ఎలాంటి విమర్శ మన మీద So tolerance in many, ప్రభావాన్ని many చూపించలేదు. different ways. సహనం ఇలా And రకరకాలుగా that's ఉంటుంది. actually part of journey. ఇది కూడా మన Very, very ప్రయాణంలో భాగమే. and mature. ఇది మనల్ని ఇంకా దృఢంగా, మెచ్యూర్డ్గా చేస్తుంది. I hope by listening you're not scared, right? వింటూ మీరు భయపడలేదు కదా, ఏం జరుగుతుందో అనుకోవట్లేదు కదా. But also always remember
మరి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, that Baba is with us. బాబా మనతో ఉన్నారు. Baba's blessings are with us. బాబా యొక్క దీవెనలు మనతో ఉన్నాయి. And Baba's blessings, Baba's help. బాబా దీవెనలు, బాబా సహాయం Always help. ఎప్పుడు keep us very, very strong. మనల్ని ఎప్పుడు దృఢంగా So, ఉంచుతుంది, గట్టిగా tolerance స్ట్రాంగ్గా really ఉంచుతుంది. is a vast subject. మరి సహనం అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్. And same is contentment. మరి అలానే సంతృప్తి గురించి కూడా, Whatever I am, whatever I have, నేను ఎవరినైనా నాతో ఏమన్నా there is contentment. నాకేమన్నా అందులో దానితోనే నాకు తృప్తి ఉంది, సంతృప్తి ఉంది. It's not I want anyone's role, right? ఇంకెవరిదో కావాలని కాదు కదా. No, I can't. వాళ్ళ పాత్ర నాకు అవసరం లేదు, నా పాత్ర నాకు చాలు. నా 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 భాగ్యం నాకుంది, నా భాగ్యాన్ని నేను తీసుకోవాలి. ఆ భాగ్యం చాలా మంచి భాగ్యం. బాబా చెప్పినట్టుగా మనల్ని మనం చెక్ చేసుకునే బదులు మిగతా వాళ్ళని చెక్ చేస్తే, వాళ్ళ భాగ్యాన్ని చూసి వాళ్ళది గొప్పగా ఉందనుకుంటే ఎలా? నా సంగతి ఏంటి? నా భాగ్యం నాకుంది కదా. దాన్ని నేను కూడా ఇంకా ఇంకా వృద్ధి చేసుకోవచ్చు నా భాగ్యాన్ని. మరి సంతృప్తి చాలా లోతైన భావన. ఇది చాలా ముఖ్యం. సంతృప్తి లేకుండా మనం అభివృద్ధి చెందలేము. అటు ఇటు ఉంటాం కానీ ముందుకు వెళ్ళలేం. సంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్తాం, దురదృష్టితో ఉంటాం, అభివృద్ధి చెందుతాం. మరి ఈ కొన్ని లక్షణాలు మనం కల్టివేట్ చేయటం ద్వారా అవి మన స్వభావంగా అవుతాయి. చాలా సహజంగా ఉంటాం. So that's really what is called. One could be Swabhav, other is Swabhavik, means దాన్ని ఒకటి స్వభావం, ఇంకోటి స్వాభావికం. అంటే ఇది నాకు సహజం అనుకోవటం, ఇది పెద్ద విషయం కాదు. So with tolerance you become very natural. మరి ఈ సహనంతో మనం చాలా సహజంగా అవుతాం. So cultivating these qualities, ఈ లక్షణాలను అభ్యాసం చేయటం ద్వారా ఇవి నా స్వభావంగా అవుతాయి. ఆ సంస్కారాలు నాలో తయారవుతాయి. నేను ఈ విధంగా ఆలోచించి ఈ విధంగా మాట్లాడితే ఈ లక్షణాలను నా కర్మలు, నా కార్యంలో ఉపయోగిస్తే అది నా సంస్కారాన్ని తయారు చేసుకోవటం. పాత సంస్కారాలు వ్యాప్తి చేయటానికి నేను టైం ఇవ్వట్లేదు. కొత్త సంస్కారాలను సృష్టిస్తున్నాను, మార్చుకుంటున్నాను. అది నన్ను న్యారా ప్యారాగా ఉంచుతుంది. కమల పుష్పం లాగా ఎలాంటి బురద అంటుకునే విధంగా ఉంటాం. దీని గురించి దీన్ని ప్రతిబింబిస్తూ అటెన్షన్ ఇస్తూ రేపు అంతా అభ్యాసం చేయండి. దీని గురించి ఆలోచించండి. జాయ్ఫుల్, టాలరెన్స్, కంటెంట్మెంట్. ఖుషి చేసే కురాగ్నై అంటారు కదా. అట్లా జాయ్ఫుల్ గా ఉంటే అంతకంటే కావాల్సిందే. సంతోషంగా హాయిగా ఉంటే అది మన ఆది స్థితిలో ఉంటుంది. నిన్నంత అనాది స్థితి గురించి ఆలోచించాం. రేపు ఆది స్థితి గురించి మనం స్వర్ణయుగంలో ఎలా మొదలు పెడతామనే దాని మీద ఆలోచిద్దాం. స్వర్ణయుగానికి వెళ్ళాలి కదా, ఇక్కడే ఉండిపోకూడదు కదా. మన
You're all ఇక్కడ నుండి sitting in the rooms for 1 year now. ఈ రూముల్లో మనం ఒక సంవత్సరం నుంచి ఉంటున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇలానే డైరెక్ట్ వెళ్తామేమో అనిపిస్తుంది That's why స్వర్ణయుగానికి. Baba has kept us in a very sacred, pure అందుకే బాబా spaces ఇలా so that చాలా we శుభప్రదమైన ourselves ప్రదేశంలో ఉంచారేమో know by మనం ఈ vibrations of the సంస్కారాలను world. తయారు చేసుకోవడానికి. We ఈ don't లోకం see anything. ప్రపంచంలో వైబ్రేషన్స్ కనపట్లేదు. మన దగ్గరకు So there was this వైబ్రేషన్ లేకుండా drama, right? అందరం కలిసి ఇలా డ్రామాలో Just be ready for తయారవుతున్నాం ఒకరికొకరు returning home కలిసి and then ఇంటికి to తిరిగి go. వెళ్ళటానికి, So తర్వాత స్వర్ణయుగానికి వెళ్ళటానికి. our lightheartedness, our మన cheerfulness, తేలికతనం, మన చిరునవ్వు, sweetness, మధురత్వము taking us near to బాబాకు దగ్గరగా our స్వర్ణయుగానికి తీసుకువెళ్తున్నాయి. ఓం శాంతి. needs. Om Shanti, ఓం శాంతి. everyone. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. So one more of those amazing evenings we're having. Just Chala. practicing our first step, first lesson of soul consciousness. అద్భుతమైన సాయంత్రాలు. For మరి 22 ఈ days. ఆత్మాభిమానం అనేది 22 రోజులుగా కొనసాగుతూ ఉంది. What a luxury, right? ఇది ఎంతో లగ్జరీ. So today, as I was listening, నేను వింటున్నప్పుడు things that came across to me ఒక విషయం, was this word nature. నేచర్ అనే వర్డ్ గురించి We ఆలోచించాను. think of it as something that is so deeply ingrained. నేచర్ గురించి ఏం ఆలోచిస్తా ఉంటే అది చాలా లోతైన From విషయం. birth to అది మరి so we పుట్టుక నుండి చావు వరకు ఉండేది స్వభావం. be changed. మరి స్వభావం మారదు అనుకుంటాము. But the way we listen to the way మరి Sister సిస్టర్ మోహిని today, చెప్పిన విధంగా you just have to work on your thoughts, మన ఆలోచనల మీద మనం right? Thoughts about these qualities within కృషి the చేయాలి. ఈ ఆలోచనల ద్వారా స్వభావం తయారవుతుంది. have it in them. వాళ్ళలో ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు It will be సంస్కారాలుగా easy అవి to తేలిగ్గా cultivate these qualities within the అభ్యాసించవచ్చు. we only have to work స్వభావంలో on the thoughts. It seems like ఆలోచనల వరకు మనం thoughts పని may మార్చుకున్నప్పుడు, of course, ఆలోచనలు మారినప్పుడు time. It's not an కొన్ overnight thing. ఒక్క రాత్రి అని కాదు, ఒక్క రోజు అని కాదు. మరి ఆలోచనలు మారినప్పుడు స్వభావం మారుతుంది. స్వభావం మారితే సంస్కారాలు మారుతాయి. So, and another thing that very, very beautifully woven all the qualities. ఇంకొకటి, I thought these are all qualities of Brahma Baba. ఇవన్నీ బ్రహ్మ బాబా So beautifully. లక్షణాలు. And Brahma Baba, of course, was బ్రహ్మ God's బాబా servant. ఈ All these qualities came in to serve the world. విశ్వ సేవాదారి. Same thing with us. ఈ లక్షణాల ద్వారా బాబా సేవ చేశారు. I found it interesting that ఇది one of the first things you touched చాలా upon ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. was to be light-hearted. And that's what happens to many of us. We become a little heavy. And something doesn't. ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే తేలిక మనసు తేలిగ్గా ఉంచుకోవటం, ఎప్పుడు బరువుగా ఉంచుకోకుండా ఉండాలి. ముందు నేను గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నా ఉద్దేశం మంచిది, నా భావం మంచిది అనుకోవాలి. మనం మంచి ఉద్దేశంతో చేసినప్పుడు అలా జరగకపోయినా కానీ నాకు నా మీద నాకు విశ్వాసం ఉండాలి. నేను స్థిరంగా ఉండగలను, కేర్ ఫ్రీగా ఉండగలను, తేలిగ్గా కూడా ఉండగలను. ఇలా తేలిక మనసుతో ఉండటం, నవ్వుతూ ఉండటం, హాయిగా ఉండటం, అది స్థిరంగా ఉండటం, మెచ్యూరిటీ, ఇవన్నీ బాగా చెప్పినవన్నీ బాగా అర్థం చేసుకోవటం ద్వారా వస్తాయి. దానివల్ల నేను అస్థిరత్వం ఉండదు. ఈరోజు పెద్ద పాఠం ఏంటంటే ఓర్పు ఆత్మికంగా వస్తుంది. ఈ ఓర్పు అన్ని జీవితంలో అన్ని దశల్లోనూ మనకు సహాయం చేస్తుంది. భౌతికమైన ఓర్పు ఉండాలి. And I love this thought that you shared
Brahma Baba's thought actually that you shared with us. బ్రహ్మబాబా Anything happens, ఆలోచనలు ఏదైనా he would not get, జరిగినప్పుడు frustrated or he would not బ్రహ్మబాబా become unstable. ఎప్పుడు The thought would be, God is with me and therefore victory As- is with me. What a beautiful combination. God is with me. అస్- and therefore అస్థిరత్వానికి నిస్సహాయంగా ఎప్పుడు ఎవరు బాబా భగవంతుడే నాతో ఉన్నారు అనుకుంటారు. ఇవే మనకు ఈ దివ్య గుణాలను మనం కల్టివేట్ పెంచుకోవటానికి ఉపయోగపడతాయి. బాబా ఇంకా సంతృప్తి గురించి చాలా చెప్పారు. అది చాలా ముఖ్యం. ఆ సంతృప్తిగా ఉంటేనే మనం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాం. ఇది ప్రపంచం ఇంకో విధంగా ఆలోచిస్తుంది. మనం సంతృప్తిగా ఉంటే ముందుకు వెళ్ళలేము అనుకుంటారు. కానీ ఈ సంతృప్తి అనేది ముందుకు వెళ్ళటానికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన లక్షణం. And these are not just virtues for the sake of virtues, but these are actually creating our sanskars. And ఇవే మన సంస్కారాలను తయారు చేస్తాయి. ఈ దివ్య గుణాలు. the practice point for tomorrow. ఇదే రేపు ప్రాక్టీస్ పాయింట్ రేపటికి. So it goes like this. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, I am a living being నేను of light, చైతన్య జ్యోతి స్వరూపాన్ని seated on my lotus throne. కమలాసనంపై ఆసనమై ఉన్నాను. My self, swa, is elevated. నా My bhav, స్వయం ఉన్నతమైనది, నా భావం శ్రేష్టమైనది, and my swabhav, nature, నా స్వభావం is mature. ఉన్నతమైనది, It's entertaining, అది cheerful, వినోదాత్మకమైనది, tolerant, ఆమ్, and content. సహనంతోనూ చిరునవ్వుతోనూ సంతృప్తిగాను ఉండే These are the స్వభావం. qualities of the nature ఈ of లక్షణాలు human life, బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క and they are the sanskars of a world server. స్వభావాలు. అవి So beautiful. So I'll read that ఈ again. I am a living being ప్రపంచానికి కావాల్సిన సంస్కారాలు. నేను seated చైతన్య on my జ్యోతిని lotus throne. కమలాసనంపై ఆసనమై ఉన్నాను. Myself, నా swa, స్వయం ఉన్నతమైనది, is శ్రేష్టమైనది, elevated. My bhav, intention, is clean. నా భావం My swabhav, శుద్ధమైనది, నా స్వభావం pure. It's entertaining, శ్రేష్టమైనది, cheerful, tolerant, and content. అది వినోదాత్మకమైనది. These are the qualities of స- the nature of my సహనంతో Brahmin life. సంతృప్తితో నవ్వుతూ ఉండేది. ఈ లక్షణాలు నా బ్రాహ్మణ జీవితంలో Server. నా స్వభావాలు. అవి ప్రపంచానికి మేలు చేసే సంస్కారాలు. Lacking any one of those qualities, మరి virtues at some ఈ point గుణాలు ఏమైనా is తక్కువైతే likely a hindrance or an obstacle in our అది life మన of service. మన జీవితంలో So అవే so విఘ్నాలుగా many అవుతాయి. qualities ఎన్నో that దివ్య together గుణాలు, that world server as Baba అవి was. వాటి ద్వారానే మనం విశ్వానికి సేవదారులుగా అవుతాం. So మరి but there are 3 or 4 qualities that 3-4 was that లక్షణాలు ఉన్నాయి if you కాబట్టి take up all of those మనం అన్ని qualities, తీసుకోకపోతే paying attention to one or కొన్నైనా 2 qualities, తీసుకొని one or 2 of those 1-2 అయినా qualities తీసుకొని దాని మీద really is అభ్యాసం very చేయండి. important. So because sometimes you just don't want to do it for the sake of doing it. ఒకసారి మనం చేయటం కోసం చేయాలనుకోవటం కాకుండా దాన్ని లోతుగా వెళ్ళి అనుభవం చేయాలి. Pick up 1 or 2 of those virtues within 1-2 yourself తీసుకొని and watch yourself really cultivate those qualities by వాటిని thinking about అభ్యాసం చేయాలి. them deeply. వాటి గురించి లోతుగా Yes, ఆలోచించాలి. Sister Moini? Was we all had all these qualities because we were talking about maturity. Yes. And వీటన్నిటిలో maturity means you are stable. ఉన్న వాటిలో మెచ్యూరిటీ అంటే మనం స్థిరంగా ఉన్నాం. These qualities. మరి స్థిరంగా ఉండటానికి ఇవన్నీ Actually, లక్షణాలన్నీ good are కావాలి. good, but all are good. So at least you will ఒక- remember one. ఒకటే కాదు, అన్ని మంచివైనా ఏదో ఒకటి Sometimes you తీసుకొని need to tolerate, sometimes దాన్ని you need to మనం look for um, content, ఒక్కోసారి right?
సంతృప్తిలోకి చూడాలి. ఒక్కోసారి ఓపికగా సహనం చేయాల్సి వస్తుంది. It's a very, very positive approach for self-transformation ఇది అంతా to inculcate and to cultivate, instead of మన course, మార్పుకి Baba wants us to ఇవన్నీ look at our weakness, దోహదం చేస్తాయి. బాబా మనల్ని మన బలహీనతలను చూసుకొని మార్చుకోవాలి and and- strength comes from these virtues. చూస్తున్నారు. మరి మనలో ఆ I think that what స్ట్రెంగ్త్ కూడా కావాలి, బలం కూడా కావాలి. ఆ బలం అనేది గుణాల నుండి every night వస్తుంది. we should write that how did it work and how ఎలా did ఇది పనిచేస్తుంది, ఎలా నాకు ఇది also పడింది important, అని to have తెలుసుకోవటం కూడా ముఖ్యమే. realizations and దీని ద్వారా reflections. ఎక్కువ తెలుసుకోగలుగుతాం, Tonight, the way you applied virtues, రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం. మనం ఏ విధంగా ఈ గుణాలను ఉపయోగించాం, so it's good అంతర్ముఖంగా ఎలా స్టేబుల్గా అయ్యాం at the night అనేది time తెలుసుకుంటే తెలుసుకోవాలంటే రాత్రిపూట ఈ నోట్స్ రాయటం కూడా చాలా ఉపయోగకరం. ఓం శాంతి. Welcome to ఓం a శాంతి. ఆ వ్యక్తి ప్రయాణానికి స్వాగతం. remarkable stories ఆదిదేవ్ a remarkable soul. మహోన్నతమైన ఆత్మ గురించి అద్భుతమైన కథలు. ఎనిమిదవ భాగం, బ్రహ్మ బాబాను హత్య చేయటం. Brahma Baba was a constant source of inspiration బ్రహ్మ and బాబా అందరికీ ప్రోత్సాహకారిగా వివేకాన్ని ఇచ్చే వాళ్ళుగా పిల్లలకు ఉన్నారు. బాబా పిల్లలకు చెప్పేవాళ్ళు ధర్మం శక్తివంతమైనది, అంతర్శక్తి సైలెన్స్ శక్తి మరి సైన్స్ శక్తిని దాటిపోతుంది ఒక రోజు అనేవాళ్ళు. అప్పుడు మనం ఈ లోకాన్ని శాంతంగా ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలే రోజు వస్తుంది, ఆ సమయం దగ్గరగా ఉంది అని చెప్పేవాళ్ళు. బాబా ఆ ఉత్సాహంగా ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళు, ఎలాంటి చింతల నుండి అయినా దూరంగా ఉండేవాళ్ళు. మరి అలాంటి అధికారి ఉన్నతమైన అధికారితో ఉండటం ఓం మండలి అంతా బాగా ఉండేవాళ్ళు. ఓం మండలికి వచ్చిన తర్వాత సుఖంగా ఉన్నాను, ప్రభుతో ప్రీతిగా ఉన్నాను, నా సుఖం యొక్క సమయం వచ్చింది, మనాన్ని వశం చేసుకునే మంత్రం నాకు దొరికింది, దివ్య దృష్టి లభించింది, మోహం తొలగిపోయింది, వైకుంఠం తెలుసుకున్నాను, కృష్ణుడితో నృత్యం చేస్తున్నాను, స్నేహితులారా నా సుఖం యొక్క సమయం వచ్చింది, సుఖం లభించింది, సుఖ గడియలు వచ్చాయి, ఒక గడియను కూడా పోగొట్టుకోను, నా సుఖ గడియలు వచ్చాయి, జ్ఞాన అమృతం లభించింది, ఒక గడియను కూడా పోగొట్టుకోను, నేను ప్రభు చెయ్యి పట్టుకొని నడుస్తున్నాను, సుఖం యొక్క గడియలు వచ్చాయి. నేను ఎప్పుడైతే ఓం మండలికి వెళ్ళానో నా సుఖ గడియలు వచ్చాయి. The anti-Om Mandali party have still not given up. ఓం మండలి పార్టీ ఇంకా అలానే ఉంది, వాళ్ళు వదిలిపెట్టలేదు. అన్ని విధాలుగా పరాజయం పాలైన తర్వాత వాళ్ళు చివరి ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నారు. వాళ్ళ ప్లాను బ్రహ్మబాబాను చంపేయాలి అని, యజ్ఞాన్ని నాశనం చేయాలి అని. కానీ బికారి ఆత్మలకు తెలియదు ఇది రుద్ర యజ్ఞం, అనంతమైన యజ్ఞం అని వాళ్ళకు తెలియదు. మరి ఈ వ్యతిరేకమైన పార్టీ కాశ్మీర్కి వెళ్ళారు. ఒక చాలా
హత్యల్లో to attack Brahma Baba, హత్యల్లో చాలా నిష్ఠాత్ముడైన ఒక who was సిక్ very బ- well ఒక బం versed ఆ, in the skills of ఒక బందిపోటును assassination. తీసుకొచ్చారు కాశ్మీర్ వెళ్ళి. ఆ The బందిపోటు entire చాలా party gave ఆమ్, the Pandit ఎన్నో a హత్యలు picture చేశారు. of Brahma ఆ Baba ఆ బందిపోటుకి in the బ్రహ్మ house బాబా ఫోటో ఇచ్చారు. of Om మరి Nivas. ఓం నివాస్ ఉండే ఇంటి ప్లాన్ కూడా ఇచ్చారు ఆ బందిపోటు చేతికి. On usual days, Baba had assigned a guard మామూలుగా అయితే always remain బాబా at the gates. గేట్ దగ్గర ఒక గార్డెన్ On the పెట్టేవాళ్ళు. main floor, there used to be a sister who would sit మొదటి around ఫ్లోర్ లో the door. ఒక సిస్టర్ కూర్చునే వాళ్ళు డోర్ దగ్గర. Was never alone in his room. బ్రహ్మబాబా ఎప్పుడు ఒంటరిగా There was ఉండేవాళ్ళుగా always తన రూమ్ లో. someone around to ఎప్పుడు ఎవరో assist him ఒకళ్ళు with his work. బ్రహ్మబాబాకు తన పనిలో ఎవరో ఒక సాయం On చేస్తూ this ఉండేవాళ్ళు. particular day, ఆ రోజు రాత్రి మాత్రం one of the cars had a ఒక flat tire. ఒక కారుకి So the guard టైరు at the gates had to గాలిపోయింది. help them out. మరి గేట్ దగ్గర ఉన్న గార్డు His sister ఆ on the ఆ main కారుకు floor got బాగు called చేయడానికి to the వెళ్ళాడు. kitchen for some మరి water. మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఉన్న సిస్టర్ And కిచెన్ లోకి sister వెళ్ళారు. with Brahma ఎవరు Baba లేరు. went మరి to get dinner. బ్రహ్మబాబాతో ఉన్న సిస్టర్ బాబాకు భోజనం It తేవటానికి was వెళ్ళారు. this బాబా night దగ్గర ఎవరూ లేరు. the ఆ రోజు assassin రాత్రి decided to అప్పుడు strike his ఆ mark. బందిపోటు హత్యాకారుడు బ్రహ్మబాబును చంపటానికి ప్రవేశించాడు. He crossed the gates, గేట్ దాటాడు, jumping through the fence. ఫెన్స్ దూకాడు. He climbed up from the main floor straight to మొట్టమొదటి Baba's room. ఫ్లోర్ కి బాబా రూమ్ లోకి When ఎగబాకాడు. he entered Baba's room, బాబా రూమ్ లోకి Baba ప్రవేశించాడు. was sitting on his desk, బాబా తన డెస్క్ ముందు writing కూర్చొని some అన్నారు. beautiful points of knowledge into బాబా his జ్ఞానం diary. యొక్క పాయింట్స్ తన డైరీలో రాసుకుంటూ ఉన్నారు. Baba looked up and బాబా saw పైకి a చూశారు. sword in the hand of ఆ this బందిపోటు tall చేతిలో man. పెద్ద కత్తి ఉంది. Baba remained totally fearless. బాబా నిర్భయంగా He turned ఉన్నారు. and said, బాబా "If Shiv Baba చేశారు. wishes to శివ బాబా continue using this poor ఈ old body for ఈ his పాత vehicle, శరీరాన్ని తన he will కోసం have to come ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటే and protect this vehicle. శివబాబా వచ్చి It is his రక్షించుకుంటారు. responsibility, అది not శివబాబా mine." యొక్క బాధ్యత, నాది కాదు With అనుకొని this thought in అనుకున్నారు. mind, ఈ Baba ఆలోచనతో fearlessly బ్రహ్మబాబా looked in the నిర్భయంగా eyes of the ఆ assassin. ఆ బందిపోటు కళల్లోకి చూశారు. హత్య చేయడానికి వచ్చిన దుర్మార్గుడి కళల్లోకి చూశారు. However, the assassin could not even see ఆ the చం- face of చంపడానికి Brahma వచ్చిన Baba. ఆ All he saw బందిపోటు was golden mist బ్రహ్మబాబా and కళ్ళల్లో He చూడాలనుకుంటే started to ఒక stumble around in ఒక this బంగారపు pure mist. రంగులో He ఉన్న started వెలుగు to lose the sense of his body. కనపడుతూ వచ్చింది. తన శరీరం He తానే felt మర్చిపోయాడు. as if he had died and తాను ascended to చనిపోయినట్టు, nirvana. చనిపోయి నిర్వాణానికి All వెళ్తున్నట్టు his అనుభవం memory కలిగింది. of his తన original జ్ఞాపకాలు, purpose తను was ఎందుకు washed వచ్చానో away, అన్నీ and the sword మాయమైపోయాయి. dropped from his hand. ఆటోమేటిక్గా చేతిలోని కత్తి కింద పడిపోయింది, ఖడ్గం కింద పడిపోయింది. బాబా యొక్క ప్రకాశ కిరణాలు సత్యమైన దారిని ఆ బందిపోటుకు చూపించాయి. Hearing this noise of the sword, ఆ ఖడ్గం కింద పడిన శబ్దానికి ran to Baba's room. సిస్టర్స్ అందరు బాబా రూమ్ They పరిగెత్తుకుంటూ called వచ్చారు. the security వాళ్ళు guard సెక్యూరిటీ and గార్డును ordered him to పిలిచారు. take the assassin. పిలిచి ఆ బందిపోటును మెయిన్ హాల్లోకి తీసుకెళ్ళమని చెప్పారు. Told the guards బాబా to గార్డుకి treat చెప్పారు, him respectfully మర్యాదగా and ఉండండి, peacefully. శాంతంగా ఉండండి తనతో, ఆ బందిపోటుతో అన్నారు. మరి He సిస్టర్స్ will come to God's house. చెప్పారు, If వాళ్ళు he wishes to వచ్చి wash his past భగవంతుడి sins, ఇంటికి he వచ్చావు could నువ్వు, do that here. మరి నీ యొక్క పాపకర్మలు కడిగేసుకోవాలంటే నువ్వు Deeply చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ touched అన్నారు. by this experience, ఆ అనుభవంతో he decided to take a బందిపోటుకి promise మనసు in front కరిగిపోయింది. of Baba తను బాబాకు that he will no more బాబా commit ముందు any physical ఇంకా violence. ఎలాంటి He will భౌతికమైన never హింస touch చేయను, the sword again. నేను ఎప్పుడు ఈ ఖడ్గాన్ని మళ్ళీ ముట్టుకోను The next అని day, ప్రతిజ్ఞ చేసి when the anti-party నమస్కరించారు. heard ఆ about తర్వాత this రోజు news, ఈ కథ they గురించి finally ఆ decided to వ్యతిరేక give పార్టీ, up యాంటీ on పార్టీకి attacking the తెలిసింది. yajna. మరి యజ్ఞాన్ని This is how our యజ్ఞం మీద Baba played the role of a యజ్ఞాన్ని yajna. నాశనం చేయటం మానేయాలనుకున్నారు. ఈ విధంగా Such బాబా was the యజ్ఞ fortress రక్షకుడి of పాత్రగా this పోషించారు. Rudrayajna. మరి ఈ రుద్రయజ్ఞం అలాంటి కోట. హంస సమానంగా
అవి ముత్యాలు ఏరుకుంటూ వెళ్ళాలి. గుణాలన్నీ ధారణ చేస్తూ అందరికీ పంచాలి. ఈ జగత్తును పావనంగా చెయ్యాలి. ఉపకారం అదే శివప్రిత ఇచ్చారు. శ్రీమతాన్ని, ఎంతో ప్రియమైన శ్రీమతాన్ని ఇచ్చారు. మధురమైన పిల్లలు, ప్రియమైన పిల్లలు. Om Shanti. ఓం శాంతి. Can we imagine if somebody comes in front of us with that gun or something? What మరి will happen? ఊహించుకోండి, ఒక తుపాకీ తీసుకొని, ఒక ఖడ్గాన్ని తీసుకొని ఎవరైనా మన ముందుకు వస్తే. All of us have read Adidev, but I అందరం got అది దేవ్ చదివాం కదా. comments from many of you that మీలో చాలా మంది నుండి మంచి there's మంచి minor కామెంట్స్ వచ్చాయి. details, right, about bus, about డీటెయిల్స్ అన్ని all these బస్సు గురించి, details, ఈ but వీటన్నిటి we గురించి never noticed them. మేము ఇప్పుడు So when we are enacting it, they are becoming very, very clear. గుర్తుపట్టలేదు, కానీ మనం I know that చూపిస్తేటప్పుడు everyone చాలా is having really క్లియర్గా ఉన్నాయి. good experiences, అందరికీ మంచి అనుభవాలు అయ్యాయి. encouragement that if certain situations like these happen, ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తే Shiv Baba, నేను శివబాబాను మేల్కొల్పాలి, and అశరీరిగా అవ్వాలి. Baba, body is your బాబా, instrument, ఈ శరీరం నీ you సాధనం, have to use it, మీరు ఉపయోగించాలి అంటే మీ you will have to కార్యంలో protect it. మీరే రక్షించాలి. So it's really, really a ఇలా good example. ఇది మంచి ఉదాహరణ. I know when Baba says, Brahma బాబా Baba used to tell, చెప్పినప్పుడు బ్రహ్మ బాబా చెప్పేవాళ్ళు కదా, whatever you all will go through, మీరు ఏదైతే because Brahma Baba దేని is నుండి అయితే involved, మీరు it will happen to him. జరుగుతుందో, బ్రహ్మ బాబాకు ఏదైతే జరిగిందో So అదంతా able to pass మీరు through, కూడా ఆ not only thinking of victory, విజయం సాధించటమే కాదు, మీలో కూడా మార్పు you said, వస్తుంది. I will not commit any physical violence after కానీ this. నేను చంపడానికి వచ్చిన ఆయన అన్నాడు కదా, నేను ఎలాంటి It's a good హింస చేయను అని. us అది మంచి ఉదాహరణ మనకు కూడా. to be fearless, మనం నిర్భయంగా ఉండాలి. Baba, బాబాను and be bodiless. బాబాను మేల్కొల్పాలి, అశరీరిగా అవ్వాలి. Everyone must be మరి అందరం getting lot of benefit ఎంతో from this protection. ఉపయోగాన్ని ఈ Adidev. ఆదిదేవు నుండి తీసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను. Om Shanti. టీమ్కి థ్యాంక్స్.